देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। बुखारी शरीफ। तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। हैदराबाद के मौसमियात के मरकज ने ऐलान किया है कि रियासत में 3 दिन तक बारिश होगी, जबकि आज चहारशंबा और जुमेरात को तेज से तेज बारिश का इम्कान है और जुमा को तेलंगाना के चंद एक मुकामात पर जबरदस्त बारिश होगी। हुकाम ने बताया कि आज और कल गर्ज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। अजला जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, वरंगल और हरमकुंडा में चहारशंबे को शदीद से शदीद बारिश होने का इम्कान है। अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री कोत्तेगुडम, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हुकाम ने कहा कि जुमेरात को खम्मम, सूर्यापेट और नलगुंडा अजला में भी भारी बारिश होने का इम्कान है। जिला यादाद्री के रामालिंगमपल्ली में एमपी कोमट रेड्डी ने दौरा करते हुए जगजीवन राम और राजीव गांधी के मुजस्सिमे की निकाब कुशाई अंजाम दी। बाद अज़ां उन्होंने अपनी मुखातिबत में चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वजीर KTR को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर KCR में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों भी आवाम से माल हासिल करते हुए अदानी के खाते को भेज रहे हैं, जिसका मैं खुद शाहिद हूँ। और मजीद कहा कि संगारेनी के गोल्ड माइन में 40,000 करोड़ की बदनवानी को बहुत जल्द सामने लाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक रिसाई करते हुए आवाम की इस 40,000 करोड़ रुपयों की हिफाजत की जाएगी। తప్పకుండా 2-3 రోజులు ధర్నా కార్యక్రమం చేస్తాం। నువ్వు ఇయ్యనప్పుడు తప్పైందని చెప్పాలి। 24 గంటలు కరెంట్ ఇస్తా అని పోయినసారి ధాన్యం మీరు వేసుకోండి అని చెప్పి కొనకపోతే అడ్డుకి అవసరం అనుకున్నాం। అందుకని అది ఒక విషయం, ముఖ్యమైన విషయం। 40,000 కోట్ల స్కామ్ని ఇవాళ కోమటిరెడ్డి అనే వ్యక్తి ఇవాళ కొట్లాడి ఆపుతుందంటే మీరు అర్థం చేసుకో। అందుకే నేను అహ్మదాబాద్ని అజామాబాద్ అని పెడతాడు ఆయన, నువ్వు హైదరాబాద్ని అజామాబాద్ అని పెట్టుకో। రేపు రుజువు చేస్తా, రేపు హైకోర్టులో ఆ కాంట్రాక్ట్ని నువ్వు ఇచ్చిన కాంట్రాక్ట్ కూడా రద్దు చేపిస్తున్నా। అప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా KCR ప్రభుత్వం ఎంత అవినీతి ప్రభుత్వం దాన్ని ప్రూవ్ చేయబోతున్నాను। దానికి 7 నెలలకెళ్ళి కష్టపడుతున్నాను నేను, అయినా కానీ ఆపెట్టుకుని తప్ప క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాడు నేను కోర్టుకు పోయినా కానీ। ఇవాళ 20,000 కోట్లు పక్క మైను పక్క కాంట్రాక్ట్ 20,000 కోట్లు చేస్తాను రెడీగా ఉన్నాడు। నేను 60,000 కోట్లకి నేను ఇచ్చిండు, అలా ప్రతిభా శ్రీనివాసరావు జాయింట్ వెంచర్ పెట్టిండు। అది పెద్ద స్కాము। మీరు రేపు మాకు పేపర్లో చూస్తారు, రేపు పార్లమెంట్లో ఇవాళ తినడానికి తిండి లేదు, ఒక ఇల్లు కట్టవు, సింగరేణి నష్టాలకు 40,000 కోట్లు దోషి పెడుతున్నాను నీ చుట్టాల కంటే। పేరేమో అదానిది, తినేదేమో ప్రతిభా శ్రీనివాసరావు। అందుకే నా అహ్మదాబాద్ని అదానిబాద్ పెట్టాలన్నట్టు నా గ్యాప్ వచ్చి ఇవాళ మీకు చెప్తున్నా। అసలు హైదరాబాద్లో ప్రెస్ మీట్లో ఇవాళ చెప్పేది ఉండే, ఇక్కడికి వచ్చినా కాబట్టి చెప్తున్నా, మీరు సీరియస్గా తీసుకోండి। రేపు మాకు హైకోర్టులోనే ఆ టెండర్ కొట్టే। जिला निजामाबाद में दहशतगर्दों के रवाबित ने एक बार फिर हलचल मचा रही है। हाल ही में उस वक्त दिलचस्प बातें सामने आई हैं। हाल ही में ममनुआ समी अनुबंधा के PFI ट्रेनर खादर को गिरफ्तार करने पर कई इंकशाफात सामने निकल कर आई हैं। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि PFI ट्रेनिंग के नाम पर फिरका वाराना तसादुम पैदा करने की साजिश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि तरबियती प्रोग्राम निज़ामाबाद शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके ऑटो नगर में चलाए जा रहे हैं और इसी तरह जगतियाल, हैदराबाद, करनूल, नेल्लूर और कड़पा के नौजवान इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के बाद भी सामने आ रही है। पुलिस इस वाक़े की पूरी तहक़ीक़ात कर रही है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది 6 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్.
Abdul Qadir, son of Abdul Aziz, 52 years, Autonagar, Nizamabad was serving. So, ఇతను బేసికల్లీ జగిత్యాల నేటివ్, అంటే కొన్ని సంవత్సరాలుగా నిజామాబాద్లో నివాసం ఉంటూ ఇతను కరాటే మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు. కరాటే మాస్టర్గా పనిచేసే క్రమంలో జగిత్యాల అలాగే నిజామాబాద్లో ఉన్న పిఎఫ్ఐ యాక్టివిస్ట్తో కేడర్తో సంబంధాలు పెట్టుకొని గత 2-3 సంవత్సరాల నుండి వాళ్ళకి ఈ కరాటే శిక్షణ ఇవ్వడము, అలాగే లీగల్ అవేర్నెస్ వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేయడము, ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ని కండక్ట్ చేయడము జరుగుతూ ఉంది. క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద అతన్ని సర్చ్ చేసినప్పుడు అతని దగ్గర కొంత లిటరేచర్, అంటే రెచ్చగొట్టే విధమైన, మతపరంగా రెచ్చగొట్టే విధమైన లిటరేచర్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే అతని పొజిషన్లో ఈ కర్రలు, నాన్ జాక్స్ ఉన్నాయి. కొంత లిటరేచర్ మేము చూసినప్పుడు దాంట్లో మనుషుల్ని ఏ విధంగా గాయపరచవచ్చు, ఏ వెపన్తో ఏ విధంగా మనుషుల్ని అటాక్ చేయవచ్చు, ఇటువంటి లిటరేచర్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర దొరికింది. కాబట్టి సో ఇటువంటి పరిస్థితులు అక్కడ మేము చూసాం కాబట్టి ఇది ఫిట్ కేస్ ఫర్ రిజిస్టరింగ్ అండ్ ఎఫ్ఐఆర్. సో దీనికి సంబంధించి 6 టౌన్లో క్రైమ్ నెంబర్ 141/2022, సెక్షన్ 120A, 120B, 153A and 141/34, and also section 13(1)B of Unlawful Acts Prevention Act, UAPA Act కింద కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది. ईद उल अजहा बोनाल त्यौहार की मुनासिबत से जिला कामारेड्डी में पुलिस अहदेदारों ने मुकामी R&B गेस्ट हाउस में तमाम सियासी कायदीन और मजहबी शख्सियात के हमरा अमन इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर DSP जयपाल रेड्डी ने कहा कि बांसवाड़ा मुत्तहदा जिले में अमन की अलामत के तौर पर पहचाना जाता है। अब सामने आने वाले ईद उल अजहा और बोनाल त्यौहारों में बांसवाड़ा की इस अलामत को बरकरार रखने के लिए तमाम सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियात की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से अपील की कि त्यौहारों के मौके पर अमन की फिजा को बरकरार रखें और खुशहाल अपने त्यौहारों को मुकम्मल करें। అత్యంత ధనవంతుడు ఎవరు ఈ ఊళ్ళలోకి వచ్చి పండుగలు చేసుకునేవారు మాకు తెలుసు. అత్యంత ధనవంతుడు ఏ వర్గం పడైనా మనకి పండుగనే లేదు. డోర్లు క్లోజ్ ఉంటాయి, టీవీలు పెట్టుకుంటారు, కాలకాలం తింటారు, లేకపోతే మ్యారేజ్ పోతారు, పైన 6th ఫ్లోర్లో దావా చేసుకుంటారు. వాడు ఎవడైనా కానీ. కాబట్టి ధనవంతుడికి అన్ని రోజు పండుగనే. అలాంటి పేదవాళ్ళకి వాటి బోనాలు, బక్రీదు, రంజాలు, వినాయక చవితి, మహాశివరాత్రి. కాబట్టి మీరందరూ ఓవర్ బాన్స్వాడ యొక్క పేరును, ఎలాంటి మంచి పేరున్నటువంటి బాన్స్వాడకు ఇదే విధంగా మేము కోఆపరేట్ చేస్తున్నాం. దయచేసి వదంతుని నమ్మొద్దు. అందరూ మన సోదరులే. ఈరోజు ఏ వర్గం వాళ్ళని ఎవరైనా కూడా మన తోటి వాళ్ళే. ఇది ఒక బాన్స్వాడ జిల్లా గ్రామం. ఈరోజు డెవలప్మెంట్ వల్ల ఇంత పెద్ద మున్సిపాలిటీ అయితే ఇంకా బాగా డెవలప్ అవుతుంది. వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా అనూహ్యంగా డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎట్లయితే కలిసి ఉన్నారో మీరందరూ కూడా కలిసి ఉండాలని, మాకు ఎల్లవెల్లా కోఆపరేషన్ చేయాలని, బక్రీద్ను భక్తి శ్రద్ధతో జరుపుకోవాలని, బోనాలు కూడా భక్తి శ్రద్ధతో జరుపుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ మీ అందరి కోఆపరేషన్ ధన్యవాదాలు। गुज़िश्ता 3 रोज से हो रहे बारिश के पेश नजर जिला निर्मल के कड़म प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हुकाम ने प्रोजेक्ट के 2 दरवाजे खोलकर पानी को नीचे की जानिब छोड़ रहे हैं। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 700 फीट है और इस वक्त पानी का जखीरा 629.175 फीट दर्ज किया गया है, जबकि बालाई इलाकों से 15,619 क्यूसिक पानी प्रोजेक्ट को पहुंच रहा है, जबकि हुकाम ने गोदावरी के लिए 16,084 क्यूसिक पानी को इखराज कर रही है।
कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के कदलापुर में अफसोसनाक वाकया पेश आया। बरक़ी शौक से मां बेटी की हुई मौत। तफसीलात के मुताबिक घर के सामने लगे टीन शीट के पंखे में शॉर्ट सर्किट हुआ। इस वाक़े के साथ ही इसके तार टीन शीट को छू गए। 5 साल अक्षरा खेलते हुए टीन शीट को सहारा देने के लिए लगाए गए लोहे के तार से टकरा गई और शॉर्ट लगने से चीखने लगी, जिस पर मां अंकिता ने बेटी को बचाने के लिए पकड़ा तो मां को भी बरक़ी शॉट ने पकड़ लिया। इस हादसे में मां और बेटी दोनों हलाक हो गईं। इस दिल दहला देने वाले वाक़े के बाद सारे गांव में गम का साया छा गया। రెడ్డి హనుమాజ్పేట్ కదలాపూర్ గుమ్మడి ఎంపీటీసీగా ఇక్కడ నేను ఉన్నాను స్థానికంగా। ఈరోజు కదలాపూర్ బాన్సురా మండలంలోని కదలాపూర్ గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది। తల్లి కూతురు కరెంట్ షాక్కు గురయ్యారు। కరెంట్ షాకు ఇంటి ముందు కరెంటు మన షెడ్ ఉన్నది, వాళ్ళ ఇంటి ముంగట టీ షెడ్। రాత్రి వర్షం కురచడం వలన ఆ యొక్క టీ షెడ్కు ఉన్నటువంటి వైర్లు షార్ట్ సర్క్యులేషన్ అయినట్టుంది, అది చూసుకోలేదు। దాని పక్కనే వాళ్ళ ఇంటికి వర్తు వైర్ కనెక్షన్ ఉంది। పాప వాళ్ళ కూతురు శివాజీ వాళ్ళ కొడుకు వారి భార్య కోడలు మరియు మన్మరాలు ఆడుకుంటూ ఆ మన్మరాలు ఆ యొక్క సంధిల వర్తు వైర్ దగ్గర ఆడుకునేటప్పుడు షార్ట్ సర్క్యులేషన్ తలిగి ఆ యొక్క అమ్మాయి కూత వినవడంగానే ఆ యొక్క పక్కనే ఆకిట్లో ఉన్న తల్లి నా కూతురు శబ్దం విని ఆ యొక్క పాపకు ఏమైందో అని చూడడానికి వెళ్ళేటగల ఆ పాప పడి ఉన్నదని, ఏమైంది నా బిడ్డకు అని పట్టుకుంటగల ఆ తల్లి కూడా అక్కడనే కరెంట్ షాక్తో తల్లి కూతుర్లు చనిపోవడం జరిగింది। దీనిపూర్ గ్రామంలో మరి కరెంట్ షార్ట్ సర్క్యూట్తోని మరి నిన్న 4వ తారీఖు రాత్రి వర్షాలు పడుట్లా మరి కరెంటు ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినట్టుంది। మరి అవి ఎవరు తెలుసుకోకుండా మరి ఎవరి పనులకు వాళ్ళు వెళ్ళి మరి అమ్మాయి 2 పిల్లలు ఇక్కడ ఆడుకుంటా, మరి ఆయనకు తుకారాంకు 2 పిల్లలు, పెద్ద అమ్మాయి ఆడుకుంటా మరి అక్కడ వైర్కు తగులుకున్నది। మరి అక్కడ వైర్ షార్ట్ కాగానే ఆమె ఉరలడం జరిగింది। అప్పుడే వాళ్ళ తల్లి కూడా మా అమ్మాయికి ఏమైందని ఉరుక్కుంటూ పోయి ఆమె పట్టుకున్నది। మరి కరెంట్ షాక్ తగిలి तन्हा औरतों को पाकर इनसे जेवरात छीनकर हैदराबाद भागने वाले गिरोह को शादनगर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मीडिया के सामने पेश किया। और इस मौके पर शादनगर पुलिस ने बताया कि साल 2019 से 2022 तक इस गिरोह से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ वारदातों में शामिल रहे हैं। इनका हदफ करीबी इलाकों से अकेली पैदल आने वाली खवातीन और मोटरसाइकिल पर जाने वाली खवातीन के गले से तलाई छीनकर कार में हैदराबाद फरार हो जाते थे और वहां से सोने की दुकानों में जेवरात को फरोख्त करते थे। इनके खिलाफ शादनगर, कोतूर, केशमपेट, शाहबाद पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा गया और फिर जेल से आने के बाद भी इसी काम को अंजाम दिया कर रहे थे। आइए देखते हैं शादनगर पुलिस की ये सहाफती कॉन्फ्रेंस। నల్ల పూసల దండ 6 బంగారు అవి 17 తులాల వర్త్ ఉంటుంది, 8 లక్షల రూపాయల కాస్ట్ ఉంటుంది, అది రికవర్ చేసాం మేము। అదేవిధంగా 3 మొబైల్ సెల్ ఫోన్స్ రికవర్ చేసాము। అదేవిధంగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పల్సర్ వెహికల్ని వాడతారు దొంగతనం చేయడానికి, స్నాచింగ్ చేయడానికి। 3 కాబట్టి 2 పల్సర్లు ఉంటారు, ఒకడేమో కార్లో ఉంటాడు। దొంగతనం చేసిన తర్వాత పల్సర్ ఎక్కడైనా పెట్టి లాక్ చేసి కార్లో వెళ్ళిపోతారు, సిటీ కార్లో తిరుగుతూ ఉంటారు। సో ఒక పల్సర్ వెహికల్ని మనము రికవర్ చేయడం జరిగింది। ఇదే పల్సర్ మనకు అన్ని సీసీ కెమెరాలు కూడా వచ్చింది అఫెన్సెస్లో। అదేవిధంగా వీళ్ళ దగ్గర టాటా విస్టా కార్ కూడా మనం రికవర్ చేయడం జరిగింది। ఈ టాటా విస్టా కార్ ఎప్పుడు మన షాద్నగర్లో వెళ్తూ ఉంటుంది, ఈ కార్ని కూడా మనం వాళ్ళ దగ్గర రికవర్ చేసి ఈ వీళ్ళ ప్రీవియస్ హిస్టరీ చూస్తే ఈ దినేష్ ఎలియాస్ ఖన్నా, దినేష్ అంటే అతను 7 కేసెస్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాడు। 2019 నుంచి అఫెన్సెస్ చేస్తుంటారు, చిన్న అఫెన్సెస్, ఎక్స్టార్షన్స్। కొత్తూరులో ఒక 5 కేసులలో ఉన్నాడు, షాద్నగర్ 4 కేసులలో, షాద్నగర్లో 3 కేసులు ఉన్నాడు। ఈ పాత హిస్టరీ చూస్తే కూడా ఆల్రెడీ ఇది రికార్డు ఉంది, ఇతని మీద మా దగ్గర సస్పెక్షన్ కూడా ఉంది। సో ఆ రకంగా వీళ్ళందరూ కూడా పాత నేరస్తులే। ఇప్పుడు ఈ కేసులు కూడా బుక్ చేసి వాళ్ళంతా రిమాండ్ చేసి వీరి మీద పీడియాట్ కూడా మేము ఎన్వోజ్ చేస్తాం। పీడియాట్ కంపల్సరీ, ఎందుకంటే సిరీస్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ ఉన్నాయి, 19 నుంచి 20, 21, 22లో కంటిన్యూ అఫెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పీడియాట్ ఎలిజిబుల్, పీడియాట్ కూడా బుక్ చేస్తాము। ఈ రకంగా లేడీస్ తర్వాత ఊళ్ళ నుంచి వెళ్ళేవారు కూడా కొంచెం అలర్ట్గా ఉండాలా।
అఫ్కోర్స్ ఇటువంటి మనకు రిలైజ్ ఇంతకుముందు ఈ 2-3 years నుంచి బహుశా ఇప్పుడే జరిగినాయి కాకుండా ఈ టీం దొరికింది కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు, ఎవరంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ముఖ్యంగా ఈ పనిలో మన ఇన్స్పెక్టర్ నవీన్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో మన వెంకటేశ్వర్లు క్రైమ్ డిఎస్ఐ ఇక్కడ క్రైమ్ ఎస్ఐ వెంకటేశ్వర్లు ఆయన పూర్తి సమాచారం సేకరించి ఆయనతో పాటు మన కానిస్టేబుల్ టీంని యాదగిరి, రవి, జాకీర్, రఫీ, హోంగార్డ్, రాజు ఈ 5గురు కూడా వెంకటేశ్వర్లు ఎస్ఐ చాలా కష్టపడ్డారు. అంటే సిటీలో తిరిగి ఈ ట్రేస్ చేయడానికి వెహికల్స్ కానీ ఎక్కడైనా తిరుగుతున్నాయని సిటీలో మొత్తం లొకేషన్స్ కూడా తీసుకున్నారు. नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.